ನಮಾನ್ ಮರಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಮತಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಆಶ್ರಯಂ ತೀರ್ತು ಸದೈವನಿ ಸದೈ ಪಾಲ್ ಜಗಶ್ಯನ್ ಜೈಸೋ ನಮಾನ್ ಮರಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಮತಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಆಶ್ರಯಂ ತೀರ್ತು ಸದೈವನಿ ಸದೈ ಪಾಲ್ ಜಗಶ್ಯನ್ ಜೈಸೋ ನಮಾನ್ ಮರಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಮತಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಆಶ್ರಯಂ ತೀರ್ತು ಸದೈವನಿ ಸದೈ ಪಾಲ್ ಜಗಶ್ಯನ್ ಜೈಸೋ ನಮಾನ್ ಮರಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಮತಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಆಶ್ರಯಂ ತೀರ್ತು ಸದೈವನಿ ಸದೈ ಪಾಲ್ ಜಗಶ್ಯನ್ ಜೈಸೋ ನಮಾನ್ ಮರಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಮತಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಆಶ್ರಯಂ ತೀರ್ತು ಸದೈವನಿ ಸದೈ ಪಾಲ್ ಜಗಶ್ಯನ್ ಜೈಸೋ महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्म्या ये मजा जेजू आमची बदकाम कामक्षी आमकडे चाव जंतले आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक सर्गन तुज्या काकुलतीच्या दिगर्ज आसलेल्यांक सरकार वन पावय चवथो मिस्तर समजेजो कालवार पर्वतान खुरी सवण येता हो मिस्तर आमी भेटून दिया सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया तुमची कुटुंबां एक गरीबर भेटून दिया प्रत्येक सावन सगळ्या लग्ना जिवितांत एकवटलेल्यांचे जिवीत बऱ्या तरेन सारूंक तांची भुरगीं तांची युवसनां बऱ्या तरेन जिवंक जाली करपा आदार खंयच्याय वायटाक सांपडलेलीं कुटुंबां आसा जाल्यार वायट संवयांक बली जाल्लीं आसल्यार तांकां सुटका मेळच्या खातीर देंवसराच्या पदवेकाल आसल्या सगळ्या कुटुंबांक सुटका मेळच्या खातीर डेलिव्हरन्स जावच्या खातीर आमी आज मागया तांकां हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय माग एकवट लाभय हर एका कुटुंबांनी मागणस स्पिरीट चडय हर एका कुटुंबांनी बक्षाने मेळोवन दी हर एका कुटुंबांनी देवाचें हजरपण हर एकल्यांच्या घरांनी देवाचें हजरपण आसूं दी आनी दैवीक सकत तांचें तें वाळोवन दी तांकां सर वायटांतले अवघडांतले अनुवार शिडेंतले आनी वायट औचित्य मरणांतले वायट सक्ते हातांतले दुश्टगायच्या पदवेंतले माट मंत्रां प्रतिस्पनान आडगडीच्या सक्त्यांतले हे सगळ्या कुटुंबाक तुमच्या कुटुंबाक बचाव करून दी म्हणून आमी सकट सांगता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या पैसा राज आमकां तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां जशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान निवारा आमेन भगवंत मरिये देवाच्या मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिये देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन हे म्हज्या जेजू आमची बातकां आमकां बक्षी आमकडे चाव जंतले आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक चड करून तुज्या काकुलचे दिगर्ज आसल्या सरकार वन पाय ಐದನೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 3 ಮೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗಾಗಿ, ನಿಮಗಾಗಿ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಗುಣವಾದಿರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಇದ್ದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಇವರು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಲೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿನೋರಾ ಎಂಬ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಲಿನೋರಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜಾಕಿನ್ ಎಂಬವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ, ಜಾನ್ ಕಾರ್ಡೋಸ್ ಎಂಬವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ, ಜೆಸಿಂತಾ ಪಿಂಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಎಂಬವರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಲಂಡನ್ UK ಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 5ನೇ ರಾಶಿದಾನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುತ್ತೇಳ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ रणीय काबुल दिच्छेमय ನಮ್ಮ छजुवानी अमृत अनुभवर्ष तुका मिलमरता आम्ही प्रदेश विचंबळ का या दोघांच्या कोणात असताना अस्कार सन्न माहिती करू दान करता तर तमसे शकाय त्या कापडीचे दळे आमचे वैरपरती आणि अप्रदेशच्या प्रणक्लेश देईन फॉलची चुकाम कांदा काही हे दयाळी हे मगाळी हे दले बेओंकार मरी भगवंती देवाची महिमा शोधून येते कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವಚ ಪವಿತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯ ರೇಗ ತಂಚರ್ಶನವನ್ನು ಈರಬಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕುಂಬಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಜೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಾನು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕುಂಬಾರನು. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಡಕೆ ನಾನು ಆಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈಗ ನೋವೆ 5 ನಮಕ ಕರ್ ಸಮಯ, ನಾನು ಜೇಡು ಮಣ್ಣು, ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಕುಂಬಾರ. ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಾತ ನೀನು. ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಂದವನು ನೀನು. ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ನೀನು. ನನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾನು ಜೀವ ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಈ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀಡು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶೀರಲಕ ಪಪ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿ 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 ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ
ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವಾಳುವವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಆಡೋಣ ಬೇಸರದಿಂದ ಆಡುವುದಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಆಡುವುದಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸ
ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah, 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 hallelujah. Shankar bare karwala Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇವರಿಗೆ. Praise the Lord. Hallelujah. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಹೌದು. ಯಾರು? ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತರಿತಿದ್ದರು. ಎಂಥ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅಂದ. ಇವತ್ತು ನೋಡಂತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರಂತ ಆಯ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮಗಿದು ಜನರನ್ನು ಫಾಲೋವರ್. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಜಿದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಓಡಿ ಓಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಟು, ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಸಾಜಿದ್ ಜೋಸೆಫ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವು ಒಳ್ಳೇದಾಗುದು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರನ್ನು? ಹಲೋ, ಯೇಸುವನ್ನು. ಯೇಸು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅವರು? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಈಗ ತಿಳಿತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು.
ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೋ ಅವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದಾದರೆ ಹೌದನ್ನಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯೇಸುವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು, ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಆಯಿತು, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೂ 20 ವರ್ಷ ಕಳೀತದೆ. ಆಗ ಮುದುಕಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ವ? ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಆಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಮೊದಲೇ ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಸರ ಆಯಿತಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಭಿಷೇಕದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಿರಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಷ್ಟು ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ಔಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ತುಂಬಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ. Every early morning God going to pour out His Spirit upon us in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Praise the Lord. Hallelujah. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ, ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಚುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದವರು, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದವರು, ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಕುವರನನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರಿಯರು, 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಧನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಇದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೇದನೆ ಇದ್ದು, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಗಂಡಸು ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಥರ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂದ मस्त खंत बेजार करता एक ददलो त्या ददल्याक जेजू सुडका दिती आसा, आशीर्वाद करते आसा. चप्पाळे तटुता देवरನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ವರಕ ಬಾಬಾ ಶೀರಲಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರ ಖರಬಲ ರುಖಲ ಬರ ತಕ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೊಂದು ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ವಿ. ಲೀಡಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಡಾಕ್ಟ್ರು 4 ದಿವಸ ನೋಡಿದರು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಇವನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇನ್ನು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೋಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ದಿನಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವರಂತೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಲೀಡಿಯ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು UK ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಇದು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, 4 ಗಂಟೆ ಆರಂಭ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ, ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ UK ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನರ್ಸ್ ಅವಳು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಅವಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೊತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರ ಅನಿತಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, 2 ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೀಡಿಯದ್ದು, ಒಂದು ಅನಿತಾ, UK ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡವಳು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 300 ಜನ ಇದ್ದರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಅವಳಿಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಅವಳು 5 ಗಂಟೆಗೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಗಂಡ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು, ಅಂದರೆ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ 3 ದಿವಸದ ಅವಕಾಶ, 3 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು 10 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು 11 ಗಂಟೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಗಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? 3 ದಿನ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಈ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವರು 24 hours ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ 3 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ರೋಗಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನೀನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡೋದು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೋಗಿ ಆಗಿರುವುದು? ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು? ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಜೀವ ತೆತ್ತಂತ ಯೇಸು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ದುಗುಡಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ, ನಿನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನೀನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವವನ್ನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗಣಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಡೀತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು, ನನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನಾನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ. ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಡುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಡುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ
ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನೆಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ತುಂಬ ಉಂಟು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. कोणाक पूरा गुमटीची दूत असा, तुमचे उजवे हात गुमटेच्या दोर मागा यावेळा जसं गुण करते असा गुमटेची दूक गुण करते असा. हालेलुया 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 हालेलुया. हीर बरे कल बरे जग शंकर बरे कर बरे कल जीजा 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 वरे कल बरे कल शंकर बरे कर बरे कल जीजा जीजा जीजा. touch Jesus, heal Jesus, set them free Lord Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया. हीर बरे कल बरे जग शंकर बरे कर बरे कल जीजा जीजा जीजा. The mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Touch them, heal them and set them free, Lord Jesus. Every neck pain, in the name of Jesus Christ, we bind and we nullify that power right now in the name of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. The mighty anointing, power of God, the healing power, flow upon them in the name of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು, ನೋವು ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯೇಸು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 5 ಜನರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ಗುಣವಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. कोणाकपुरा गुण झाला ही गुमटीची दूक असली गुण झाल्या 1 2 3 4 5 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು 5 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು 6 ಜನರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನನ್ನ ಶಕ್ತನೇ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಕಂಚಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಸರ್ಪಾಚಿ ಅನಿ ಕಂಚಿ ಜೀವದಳಿಚಿ ಬರೋ ಸ್ವಪ್ನ ಬಡ್ಚಿ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೀರಬರಿ ಕಲವರದಗೆ ಶಂದರವರೆ ಕರವಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಜ 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 ಎಲ್ಲ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದಾಗ ಶಂದರವರೆ ಕರವಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಜ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದಗೆ ಶಂದರವರೆ ಕರವಲರೆ ಕಲೆ Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit, power of God will come upon us. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಪ್ಪ. ತಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ಈರಬರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಂದರವರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸ ಹಾಲೆಲಿಯಾ 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 ಹಾಲೆಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂಥ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಅವರ ರೋಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೋ, ಬರೆದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ, 10 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟು? ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 38 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಗ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತೆ. ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್, ಇದು ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಲ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಬೆಲ್ಟೇ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿವಸ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟ್ ಗುಣ ಆದದ್ದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಅದು 98ರಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ನನಗೆ, 98ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 24 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೇವಾಡಿಗೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 31ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31ಗೆ ನಾನು 30ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೊಂದು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನೀನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊ, ನಿನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದರು, ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಡ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮೊದಲೇ ನನಗೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಂಥದಪ್ಪ ನಾನು ಮೊನ್ನೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಂದು ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದೆ, ಅವರು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಖರ್ಚಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅದು ರೋಗ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅದು ರೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರುದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರದೆ
ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೆಲವರು ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರದರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. ಸರ್ಜರಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋದ, ಕಂಕಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 7 ದಿನ ಆದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಮರುದಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 7 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಇವನು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು? ದೇವರಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ರಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿ 100%. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗುಣ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಂಬಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಆಗ ಆ ರೋಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆ ರೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾಪಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರೊಬ್ಬ ಬರೆ ಕಲವರೆ ಚಂದರ್ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸ 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 ದ ಮೈಟಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್. ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ಸಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ನೋವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರಿಕಲ ಜೀಸಸ್, 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 ಜೀಸಸ್. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Lord, 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 thank you, Lord. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೌನವಾಗಿರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ. ದೇವರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ದೇವರಿಗೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 കർത്താവേ, പ്രഭുവേ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. ഒന്നുകൂടി. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. നിന്റെ വചനമാവുന്ന ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವಾಗುವ ആഹാരം നൽകി ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. നിന്റെ വചനം നൽകി ഞങ്ങളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. നിന്റെ വചനം നൽകി ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരണമേ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈ ബൈബിൾ മുഴുവനും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആഹാരമാണ്. ನೋಡಿ, ಈ ಬೈಬಲ್ ಇಡೀ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ. യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഇത് ആഹാരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ಇದು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸುವುದು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ദൈവത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ഓരോ വചനം കൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ വചനം ആവശ്യമാണ്. ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഗട്ടിയാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. 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 നമ്മളിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತದ್ದು. റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 34 മുതൽ 36 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ರಿಂದ 36 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ. 36ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. റോമർ ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സസ് 34 to 36. അച്ഛനൊന്ന് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം, പിന്നെ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞതാര്? അവിടത്തേക്ക് ഉപദേഷ്ടാവായതാര്? തിരിച്ചു കിട്ടാനായി അവിടത്തേക്ക് ദാനം കൊടുത്തതാര്? എന്നാൽ എല്ലാം അവിടുന്നിൽ നിന്ന്, അവിടുന്ന് വഴി, അവിടുന്നിലേക്ക്, അവിടുത്തേക്ക് എന്നേക്കും ಮಹತ್ವമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತವರಾರು? ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾರು? ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟವರಾರು? ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವರಾರು? ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. ಆಮೆನ್. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കുക വചനമൊന്നും. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ರೋಮರ್ 11:34ರಿಂದ 36 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಪ್ರಭುವಿನ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತವರಾರು? ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾರು? ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟವರಾರು? ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವರಾರು? ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು
ಅವರಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇರುವುದು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞത് ആര്? ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತವರಾರು. 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ, അവിടത്തേക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത് ആര്? ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟವರಾರು. 3, അവിടുത്തെ ഉപദേശിച്ച് ಅವರ ಉಪದೇಶ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟು അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ ലാഭം കൊയ്യുന്നത് ആര്? ಲಾಭ ಪಡೆದವರಾರು. ഇതാണ് 3 ചോദ്യങ്ങൾ. ಇದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 3 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತವರಾರು, ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾರು, ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟವರಾರು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವರಾರು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? സാധ്യതയാ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗಿದೆ. പക്ഷേ ಆದರೆ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാം. ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. എന്നാൽ അവിടുത്തെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്തിരിക്കുന്നു, ಆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ, അത് നമുക്ക് തിരിയില്ല. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അതറിയണമെങ്കിലേ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലെ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്, 21ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. മത്തായി 15 ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. അവിടെ ಅಲ್ಲಿ ഒരു കാനാൻകാരി സ്ത്രീ യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವಳ ಮಗಳು ഏതോ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ സ്വാധീനമായി, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ. പിശാച് ക്രൂരമായി ബാധിച്ച് ಅವಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಆ ಪಿಶಾಚಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ. അവൾ യേശുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬರುವಂತದ್ದು. നമുക്ക് ആ ಭಾಗ ഒന്ന് വായിക്കാം. ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಸೀದೋನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಸ್ವಾಮಿ, ದಾವೀದಿನ ಕುಲಪುತ್ರರೇ, ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇವಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯೇಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು. ಆದರೂ ಆಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯಾಚಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಆಕೆ, ಅದು ನಿಜ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಯಿಗಳಾದರೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಚೂರುಪಾರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಗ ಯೇಸು, ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಚಲವಾದುದು, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದರು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದಳು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും നടന്നു പോകുകയാണ്. യേശു ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ಹೀಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ യഹൂദ സമുദായത്തിൽ പെടാത്ത ഒരു സ്ത്രീ, യഹൂദ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು, ബൈബിൾ പറയുന്നത് കാനാൻകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ, ಅವಳು ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು. അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചവളാണ്. ಅವಳು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ವಿಶ್ವಾಸ, അവൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ಆದರೆ ಅವಳೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಅವಳ വിശ്വാസം എന്താ? ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸವೇನು? അവളുടെ വിശ്വാസം, ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸ യേശുവിന് തന്റെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಳಲ್ಲಿ, അവൾക്ക് ആ വിശ്വാസമുണ്ട്. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. അതാണ് പറയുന്നത്. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാം. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ഈ കാനാൻകാരി സ്ത്രീക്ക് കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാം. ಈ ಕಾನಾನ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും മനസ്സറിയാം. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ನಡೆದಂತ ಅಪಸ್ತೋಲರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. കർത്താവിന്റെ മനസ്സ്, ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸು ഒത്തിരി സ്നേഹവും കരുണയും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കറിയാം. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಇರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅಪಸ್ತೋಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ ഏത് രോഗി അടുത്ത് വന്നാലും ಯಾವ ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ യേശു ಸ್ವಾಮಿ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കുറച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತು. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ ബോധ്യം? ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯಾ? ആ ബോധ്യം ഉണ്ടാ? ಆ ಬೋಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ? ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ പോലും മടിക്കുന്നു. ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ಆಗ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ ಎಂದು. എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ആ സംശയം ಆದರೆ ഇല്ലായിരുന്നു. ಅಪಸ್ತೋಲರಿಗೆ ಆ ಸಂಶಯವಿರಲಿಲ್ಲ. യേശുവിനെ സമീപിച്ച കാനാൻകാരിയായ സ്ത്രീക്ക് പോലും ആ സംശയം ഇല്ല. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಆ ಕಾನಾನ್ ಮಹಿಳೆಗೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. നമുക്ക് യേശുവിന്റെ മനസ്സറിയാം. ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತು. പക്ഷേ ಆದರೆ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನು ಇದೆ, ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದ ആ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ നടന്ന് ചെല്ലുന്നത്. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരത് കണ്ടു. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. അവൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാര് കണ്ടു. ಅವಳು ಕೂಗುತ್ತಾ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡರು. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ಆಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಅಂದಿ ಕೇಳುವುದುಂಟು. ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, അവൾ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നല്ലോ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. നിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് അവക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കും എന്ന് ശിഷ്യന്മാര് ധരിച്ചു. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. പക്ഷെ അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ. ഇവള് ഇസ്രായേൽ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവളല്ല. ಇವಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳಲ್ಲ. താൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು. യേശു വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. പക്ഷെ അവിടെ വിശ്വാസം നോക്കിക്കേ. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ. നായ്ക്കളും യജമാനന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ട്, ഒരു തരിയെങ്കിലും തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ನಾಯಿಗಳಾದರೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಚೂರು ಪಾರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ? അവളുടെ ആ മറുപടിക്ക് മുന്നിൽ, ನೋಡಿ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಉತ್ತರದ ಮುಂದೆ, ആ മറുപടിക്ക് മുന്നിൽ, ಆ ಮರುತ್ತರದ ಮುಂದೆ യേശു നിന്നു. ಯೇಸು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು, നടന്നു പോയിരുന്ന യേശു നിന്നു. ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. യേശു ಸ್ವಾಮಿ അവിടെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ಅವಳ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ. ಸ್ತ್ರೀ 28ാം വാക്യം, സ്ത്രീയെ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ, ತಾಯಿ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಚಲವಾದದ್ದು. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು ಅದು ನೆರವೇರಲಿ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ആഴമായ, ಒಂದು ಆಳವಾದ, വലിയ, ಒಂದು ಆಳವಾದ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായ ആ പുറജാതിക്കാരി സ്ത്രീ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳ ಆಳವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಟ್ಟದು സൗഖ്യമാണ്. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ അവിടെ മകള് സൗഖ്യപ്പെട്ടു. ಅವಳ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം വീണ്ടും കാണുകയാണ്. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞതാര്? ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತವರು ಯಾರು? കർത്താവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ആര്? ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವರು ಯಾರು? അവിടുത്തെ ഉപദേശിച്ച് ಅವರ ಉಪದೇಶ പ്രതിഫലം
വാങ്ങുന്നത് ആര്? ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്താ അവിടുത്തെ ഉപദേശിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಉಪದೇಶವೇನು? അവിടുത്തെ ഉപദേഷ്ടാവ് ആര്? ಅವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವರು ಯಾರು? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದುಂಟು. നമ്മൾ പലരും ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. ನಾವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൂടി ഈ ഹൈവേ റോഡ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಈ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു. ನನಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಿತ್ತು. ഈ നേത്രാവതി പുഴ, ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಉಂಟಲ್ಲ, എൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋದರೆ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം വെള്ളം എടുക്കായിരുന്നു. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. എൻ്റെ മകള് പരീക്ഷ പാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೆ അവക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ഇപ്പം നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. അതെ, എൻ്റെ മകൾക്കൊരു നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ, എൻ്റെ മകന് നല്ലൊരു മാർക്ക് ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದರೆ, ഒരു MBBS ಒಂದು MBBS കിട്ടുമായിരുന്നേനെ, ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. അല്ലെങ്കിൽ IPS പഠിക്കാൻ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ IPS ಕಲಿಯಬಹುದು, അല്ലെങ്കിൽ IAS പോകാം, IAS ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. അപ്പൊ ചിലര് ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. നീ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ ആര്? ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯಾರು? എൻ്റെ അടയ്ക്കാത്തോട്ടത്തില്, ನಿನ್ನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ പുഴു കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ಆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ എനിക്ക് എത്ര കിൻഡൽ അടയ്ക്കാൻ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. എൻ്റെ തെങ്ങയില്ലേ, ನನ್ನ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ കുരങ്ങ് കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ಆ ಮಂಗ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ എനിക്ക് എത്ര തേങ്ങ കിട്ടിയ. ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನನಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. ദൈവത്തിനൊരു ബോധവും ഇല്ല, ബുദ്ധിയില്ല. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೋಧ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. എനിക്ക് 6 പെൺമക്കളെ കിട്ടിയപ്പോ, ನನಗೆ 6 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ഒരു ആൺമകന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഉയർന്നു പോയേ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കും. ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವರು. നീ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആര്? ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯಾರು? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದು ನೋಡಿ. തിരിച്ചു കിട്ടാനായി അവിടത്തേക്ക് ദാനം കൊടുത്തതാര്? ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು ಏನು? തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് അവിടത്തേക്ക് എന്താ ദാനം കൊടുത്തത്? ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲು ನೀನು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ? ചിലര് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഞാൻ വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀറ്റിൽ പാസ്സാകണം. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം, ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗೆಯಬೇಕು. അല്ലെങ്കിൽ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കണം, ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. അല്ലെങ്കിൽ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ഞാൻ പള്ളിക്ക്, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ പോയി 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, എനിക്കൊരു 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ലോട്ടറി അടിക്കണം, ನನಗೊಂದು 50 ಲಕ್ಷದ ലോട്ടറി ಹೊಡೆಯಬೇಕು. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು, ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട്, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം പറ്റാൻ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು. അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട്, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಡುವುದು. എൻ്റെ കേസ്, ನನ್ನ ಇರುವ ಕೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, എനിക്കൊരു 5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, ಒಂದು 5 ಏಕರ್ ಜಾಗ ಇದೆ, അത് കേസ് കിടക്കുക, ಅದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, അതൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം. ಅದೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್. അപ്പൊ ഞാൻ പള്ളിക്ക് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കും. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടാനായിട്ട്, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲು ಬಯಸುವುದು, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಹೀಗೆ ಬಯಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. സത്യത്തിൽ ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളും, ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು. ഇത് 3 നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളാണ്, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, നമ്മുടെ ഭാവനകളാണ്, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയും, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯುವೆ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 2,
എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഉപദേശിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. 3 ഞാൻ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ മാറ്റിയിടും. ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬದಲಿಸುವೆ. ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന 3 മനോഭാവങ്ങളാണ്. ನೋಡು, ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 ಭಾವನೆಗಳು. ഈ 3 മനോഭാവങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ಈ 3 ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ നേത്രാവതിപ്പുഴ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ എന്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ಹೋಗಿದ್ದರೆ, എന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಹೋದರೆ, എന്റെ വീട് ഹൈവേ റോഡിനടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, എനിക്കൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದರೆ, ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മൾ ആര്? ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ನಾವು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉത്തരം ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ 36ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ನೋಡಿ, 36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 36ാം വാക്യം 36ನೇ ವಾಕ್ಯ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ്. ಅದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ, ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സകലവും അവനിൽ നിന്ന്, ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, സകലവും അവനിലൂടെ. ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, സകലവും അവങ്കിലേക്ക്. ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ആര് സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നുവോ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ സത്യವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ആ വ്യക്തിയിലാണ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ಆ സംഭവിക്കുന്നത്. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. സകലവും അവനിൽ നിന്ന്, ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ, സമസ്തം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനിൽ നിന്നാണ്, ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ, സമസ്തവും അവനിലൂടെയാണ്, ಸಮಸ್ತವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ, സമസ്തവും അവനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ಸಮಸ್ತವು ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്, ത്രൂ ഹിം, വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഇൻ ഹിം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ അതെ, ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು അതാണ് സത്യം. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸತ್ಯ. സകലതും നിലനിൽക്കുന്നത് സകലതും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി, ಸಕಲವು ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ, സകലതും അവനിലൂടെയാണ്, ಸಕಲವು ಅವರಿಂದಲೇ, അവൻ മുഖാന്തരം ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ, സകലവും ಸಕಲವು അവനിലേക്ക് പോകുന്നു. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. All things are created by him. എല്ലാം സമസ്തവും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി. ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದು, All things exist through him. അവനിലൂടെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವನ And ಮುಖಾಂತರವೇ, for him, ಇರುವುದು അവന് വേണ്ടിയാണ്. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങൾ ഈ സത്യം ಈ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരായി ಈ മാറും. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸುವವರಾಗುತ್ತೀರಿ. ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಾಗ നമ്മൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുന്നവരായി മാറും. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು. സർവ്വതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ಸರ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, സകലവും ಸಕಲವು ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ದೇವರಿಂದಲೇ, ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ತವು ದೇವರಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವು ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ശക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವು ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഞാൻ ನಾನು അവനിൽ നിന്നുണ്ടായി,
ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದೆ. ഞാൻ അവനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದೆ. ഞാൻ അവനിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ನಾನು ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸುವೆ. ഞാൻ അവനിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ನಾನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಅರಿತಿರಿ. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ഞാൻ അവനിൽ നിന്നുണ്ടായി. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದೆ. നമ്മുടെ അപ്പനമ്മയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടായത്. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಉಂಟಾದ. നമുക്കൊരു മാംസം കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಲಭಿಸಿದಷ್ಟೇ. അതല്ല നമ്മള്. ಅದಲ್ಲ ನಾವು. അതിനപ്പുറത്താണ് നമ്മള്. ಅದರ ಹಿಂದೆ ഞാൻ അവനിൽ നിന്നുണ്ടായി. ಅವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದೆ. ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. നമ്മുടെ എല്ലാ പരാതികളും അവസാനിക്കും. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. അതെ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചിലര് വിചാരിക്കുന്നില്ലേ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ഞാനൊരു ഐശ്വര്യ റോയി ആയി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ನಾನೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಗಿದ್ದರೆ അതെ എന്തായിരുന്നു, ಏನಾಗಿತ್ತು, എനിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിൽ തലവനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ನನಗೆ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ഞാൻ അംബാനിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ನಾನು ಅಂಬಾನಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನಿಸಿದರೆ അതെ എനിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകും. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. അംബാനിയുണ്ട്, അദാനിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി മൾട്ടി മില്യനേഴ്സ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. അവരുടെ ആരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ജനിച്ചില്ല? ಅವರ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തൊക്കോട്ട് ജനിച്ചത്? ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕಡೆ ಜನಿಸಿದ್ದೆ? വേറെ എവിടെയെല്ലാം ജനിക്കാമായിരുന്നു. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಜನಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? അല്ല ബോംബെയില, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ഡൽഹിയിലൊക്കെ ജനിക്കാം. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಿಸಬಹುದು. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ജനിച്ചത്? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೆ? ഞാനല്ല സിംഗപ്പൂരിലോ ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲೋ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ അല്ലെങ്കിൽ യുകെയിലൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ಯುಕೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ജനിച്ചത്? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ? ഞാൻ എന്തിനാ പെണ്ണായി ജനിച്ചത്? ಯಾಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ? ഞാൻ എന്ത് ആണായി ജനിച്ചത്? ಯಾಕೆ ನಾನೊಂದು ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ? എന്ത് കാര്യം? ಏನು ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം, ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ഞാൻ ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ನಾನು ಜನಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ. എനിക്കില്ലാത്തതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ನನಗೆ ಇಲ್ಲವಾದುದು ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರೇ. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചു. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. എന്റെ ജനനം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ്. ನನ್ನ ಜನನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ. അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ. എന്തെന്നാ? ಯಾಕೆಂದರೆ എല്ലാം അവിടുന്നിൽ നിന്ന്. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. സകലവും ಸಮಸ್ತവും അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. സമസ്തവും അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. സമസ്തവും അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ ഗണ്ടൻ, ನನ್ನ ಗಂಡ അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ മക്കൾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ ബിസിനസ്, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ, എന്റെ ബിസിനസ് ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ ജോലി, ನನ್ನ ಕೆಲಸ അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ വരുമാനം, ನನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗ അവനിൽ നിന്ന്. ಅವನಿಂದಲೇ. എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ പിന്നെ നമുക്ക് പരാതികളില്ല. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ. അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരാതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ಅವನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പരാതികൾ വരുന്നത്. ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಹಾಗೆ. അതെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായി? ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ഇതെല്ലാം ಇವೆಲ್ಲವೂ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ഇതൊരു സത്യമാണ്. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸತ್ಯ. നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ, നിന്റെ സൗഖ്യത്തിനായി, ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ, നിന്റെ വിടുതലിനായി, ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ നീ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യം, ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದೊಂದು ಸತ್ಯ. നീ സ്വീകരിച്ചതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ನೀನು ಪಡೆದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ. നിന്റെ ഗണ്ടൻ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ, അവന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು, അവന്റെ എല്ലാ ബലഹീനതകളും, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, അവന്റെ രോഗവും, ಅವನ ರೋಗಗಳು അതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದ. അവന്റെ മരണം പോലും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ಅವನ ಮರಣವೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದಲೇ. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗണ്ടൻ ഉണ്ടായി? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ എണ്ടത്തെ ನನಗೆ ഉണ്ടായി? ಯಾಕೆ ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಿದಳು? അല്ല, ಇದಲ್ಲ.
നീ സ്വീകരിക്കുക. ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ದೇವರಿಂದಲೇ. നിന്റെ ജോലി, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ಅದು ದೇವರಿಂದ. നിന്റെ സമ്പാദ്യം, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ದೇವರಿಂದ. നിന്റെ വീട്, ನಿನ್ನ ಮನೆ, നിന്റെ ജാഗ, ನಿನ್ನ ಜಾಗ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ದೇವರಿಂದ. നിന്റെ മക്കൾ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. മക്കളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പരാതിയുള്ളവരുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೇದನಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. മക്കൾ രോഗികളാണ്, ಮಗಳು ರೋಗಿ, മക്കൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ല, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ, ബുദ്ധിയില്ല. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടിസം, ഹൈപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ഓട്ടിസം ബാധിച്ച എന്റെ കുട്ടി, ಓಟಿಸಂ ಬಾಧಿತ ಹಿಡಿದ ನನ್ನ ಮಗ, അല്ലെ ഹൈപ്പർ ബാധിച്ച എന്റെ കുട്ടി, ಹೈಪರ್ ಬಾಧಿಸಿದಂತ ಮಗ, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്, ಇದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತಿರುವಾಗ, തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്, ಇದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ നീ സൗഖ്യപ്പെടുന്നത്, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ, നിനക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കുറവുകളോ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറവുകളോ ഒന്നും, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆಗಳು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, അവരുടെ ബലഹീനതകൾ, ಅವರ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು വേറൊരാള് നിനക്ക് നൽകിയതായി നീ കാണരുത്. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬಬೇಡ. അത് കാണുമ്പോഴാണ്, ಅದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವಾಗ നിനക്ക് സൗഖ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸೌಖ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ദൈവം തരുന്ന സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത്. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಖ್ಯ ನಿನಗೆ എല്ലാം, ಎಲ್ಲವೂ, everything is created. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು. Hallelujah. 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 All the things created by him. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്, ದೇವರಿಂದಲೇ. അപ്പൊ സകലതും നോക്കിക്കേ നിങ്ങള്. ನೋಡಿ, ಸಕಲವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಡಿ. അത് ജീവിത പങ്കാളിയാകാം, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಇರಬಹುದು, സഹോദരങ്ങളാകാം, ಸಹೋದರರಿರಬಹುದು, മാതാപിതാക്കളാകാം, ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರಬಹುದು, മക്കളാകാം, ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരാകാം, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದಾಳು ಇರಬಹುದು. അതെല്ലാം ಇವೆಲ್ಲ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്, ದೇವರಿಂದಲೇ. സമസ്തവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ಸಮಸ್ತವು ದೇವರಿಂದ. നിന്റെ ഭവനം, ನಿನ್ನ ಮನೆ, നിന്റെ ജാഗ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ದೇವರಿಂದಲೇ. നിന്റെ ജോലി, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ, അല്ലെ നിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ്, ನಿನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್, നിന്റെ വരുമാനം, ನಿನ್ನ ಆದಾಯ, എന്താണെങ്കിലും ಏನೇ ಇರಲಿ, അതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സമസ്തവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾದುದು ದೇವರಿಂದ. ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾದುದು ದೇವರಿಂದಲೇ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തന ത്രൂഹിം, അവനിലൂടെയാണ്, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ, അവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, പിതാവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, ತಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸುವುದು, പുത്രനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ಪುತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ, അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. അതല്ലേ സത്യം? ಅದಲ್ವಾ ಸತ್ಯ? അതാണ് സത്യം. ಅದಾಗಿದೆ ಸತ್ಯ. നിനക്കുള്ളതൊന്നും, അതിന്റെ കാരണം, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, നിനക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതൊന്നും ನಿನಗೆ ಈಗ ಇರುವುದೆಲ್ಲ നിനക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು സാധിക്കത്തില്ല. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. എത്ര നാൾ നിന്റെ ശരീരത്തെ നിനക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರಬಹುದು? നിന്റെ നിറം, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, നിന്റെ കളറ്, ನಿನ್ನ ಕಲರ್ എത്ര നാൾ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರಬಹುದು? ഒരു 100 അല്ല 110 വർഷം. ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದು 100, 110. ബ്രിട്ടീഷ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മരിച്ചു. ನೋಡಿ, ಎಲಿಸಬೆತ್ ರಾಜ್ഞಿ ಮರಣಗೊಂಡಳು. 98 വയസ്സാണ്, 98 ವರ್ಷ. അതെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും പേരെടുത്ത സ്ത്രീയാണ്. ನೋಡಿ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಞಿ, ഉന്നതമായ സ്ഥാനം, ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ. ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം, ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ എത്ര വർഷം പിടിക്കാൻ പറ്റി? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? അവസാനം മരിച്ചപ്പോ ಕೊನೆಗೆ ಮರಣವಾದ ആ കിരീടം എടുത്തു മാറ്റി. ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಲು ഏത് കിരീടവും മാറ്റപ്പെടും. ಯಾವ ಕಿರೀಟವು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು, ഏത് കിരീടവും മാറ്റപ്പെടും. ಯಾವ ಕಿರೀಟವು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು, നമ്മളെ നേടിയെടുത്തു സ്വന്തം എന്ന് കരുതുന്നതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും. ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാകാം, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಇರಬಹುದು, മക്കളാകാം, ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, നീ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന നിന്റെ ശരീരം പോലും കൈവിട്ടു, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಶರೀರವೇ ಇರಬಹುದು, അതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. കൈവിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ನೋಡಿ, ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಲೇ ಇದೆ അല്ലേ? ಇಲ್ವಾ?
ഇന്നിപ്പോ ആസ്പത്രി ഉണ്ട്, മരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಿ. ഒരു ദിവസം ಒಂದು ದಿನ പ്രഷർ രോഗികൾ മരുന്നെടുക്കാതിരുന്നാൽ, ಪ್ರೆಷರ್ ರೋಗಿಗಳು ಔಷಧಿ ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ದಾರೆ, അല്ലെങ്കിൽ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ഡയബറ്റിക്സ് രോഗികൾ ഔഷധം എടുക്കാതിരുന്നാൽ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಔಷಧಿ ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ದಾರೆ, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವ, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ಸಮಸ್ತವು ನಮಗೆ ದೇವರೇ, എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്ന്, ಸಮಸ್ತವು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ, ബൈ ഹിം അവനിൽ നിന്ന്, ಅವನಿಂದಲೇ, ത്രൂ ഹിം അവനിലൂടെ, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ, ഫോർ ഹിം അവന് വേണ്ടി. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ. ഇതൊരു ജ്ഞാനമാണ്. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ, ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದರೆ നിങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെടും, ನೀವು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, നിങ്ങളുടെ വേദന മാറും, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറും, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരും, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ആ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, രീതി മാറും, ಆ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും, ನೀವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ, നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ನೀವು തുടങ്ങും. ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಗ അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയതെല്ലാം, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದೆಲ್ಲ, നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം, ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆಲ್ಲ, അതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. അതിന്റെ പേരിൽ നീ അഹങ്കരിക്കരുത്. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಅಹಂಕರಿಸಬೇಡ. രണ്ട്, ಎರಡನೇದಾಗಿ നിന്നെ തന്നെ നിഷേധിക്കരുത്. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಡ. സമസ്തവും ಅವನಿൽ നിന്ന്, ಅವನಿಂದಲೇ, ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ತವು ಅವನಿಂದಲೇ. രണ്ട് കറിയൊന്നുർത്തി, ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ಸಮಸ್ತವು ಅವನಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವು ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഒന്നുകൂടി, ಸಮಸ್ತವು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ತವು ಅವನಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲ, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം. ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲ. എന്റെ ഭാര്യ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, എന്റെ ഭർത്താവ്, ನನ್ನ ಗಂಡ, എന്റെ മക്കൾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, എന്റെ ബിസിനസ്, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ, എന്റെ ജോലി, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, എന്റെ വരുമാനം, ನನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗ, എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಂದಲೇ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എന്റെ ഭാര്യ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆದಾಯ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എല്ലാം അവനിന്തലേ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ, എല്ലാം അവനിന്തലേ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. നിങ്ങളുടെ വീടെന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട്, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನಿ, അത് അവനിൽ നിന്നാണ്. ಅದು ಸಹ ಅವನಿಂದಲೇ. നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിൽ കണ്ട്, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು, നിന്റെ ഭാര്യയെ മനസ്സിൽ ನಿನ್ನ കണ്ട്, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾ, നിന്റെ മക്കളെ കണ്ട്, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳು. എല്ലാം അവനിൽ നിന്നാണ്. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. നീ താമസിക്കുന്ന മുറി, ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಣೆ ಸಹ, നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ, ನೀನು ಮಲಗುವ ಆ ಮಂಚ, നിന്റെ കിച്ചൺ, ನಿನ್ನ ಕಿಚನ್, എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ, അവനിൽ നിന്നാണ്. ಅವನಿಂದಲೇ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും നിന്റേതല്ല, ಏನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ, എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നിന്നിൽ നിന്നാണ്, നീയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ, ನೀನೇ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ಇದು ನಿನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ നീ ദുഃഖിക്കും. ನೀನು ತುಂಬಾ ವ್ಯಸನ ಪಡುತ್ತಿ. എന്നാൽ നീ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ, ನೀನು ದುಃಖಿಸದೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ നീ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ഇതെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എൻ്റെ വീട്, ನನ್ನ ಮನೆ, എൻ്റെ വാഹനം, ನನ್ನ ವಾಹನ, ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി, ನಾನು ನಡೆದಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ഇതെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എൻ്റെ മക്കൾ പോലും അവനിൽ ನನ್ನ നിന്ന്. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವನಿಂದಲೇ. മക്കളെ ഓർത്ത് നീ അഹങ്കരിക്കരുത്. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಹಂಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ. അവരുടെ കഴിവുകളെ ഓർത്ത്, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഓർത്ത്, ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ಅವರ ഓർത്ത് ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು നീ അഹങ്കരിക്കരുത്. ನೀನು ಅಹಂಕರಿಸಬೇಡ. രണ്ട്, അവരുടെ രോഗത്തെ ഓർത്ത്, ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ನೆನೆದು,
അവരുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ നീ ദുഃഖിക്കരുത്. ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. കാരണ ഇതെല്ലാം ഇವೆಲ್ಲವೂ അവനിಂದಲೇ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ അവനിಂದಲೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೋ, അവനിൽ നിന്ന്. ಅದು ಸಹ ಅವನಿಂದಲೇ. കാല് നോക്കിക്കേ, ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೋ, അവനിൽ നിന്ന്, ಅವನಿಂದಲೇ. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് പറയണം. ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಕದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳಬೇಕು, എല്ലാം അവനിൽ നിന്നാണ്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മക്കളോട് പറയണം, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ഗണ്ടനോട് പറയണം, ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿയോട് പറയണം, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, നീ പോലും അവനിൽ നിന്ന്, ನೀನು ಸಹ ಇರುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ. എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. എല്ലാം അവനിലൂടെ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ, അവനിലൂടെ. ಅವನ ಮುಖಾಂತರ. ഇപ്പൊ ചിലരുടെ ജാഗയിൽ ഒത്തിരി പേപ്പർ ക്ലിയർ ആകാതെ കിടപ്പുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರ ಜಾಗದ ಪೇಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ചില പൂർവികരുടെ ജാഗ എല്ലാം കേസ് കിടക്കുക. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ആ കേസ് മാറി, ಆ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ആ ജാഗ എല്ലാം, ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പേപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ, ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದರೆ നീ ഇത് പറയണം, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ഇതെല്ലാം അവനിലൂടെ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ. അപ്പൊ ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും. ಆಗ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. അപ്പൊ ദൈവം ജാഗ ഏറ്റെടുക്കും. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം സ്വീകരിച്ചാൽ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ആ ജാഗയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകും. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. അപ്പൊ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೋ അവനിൽ നിന്ന്, ಅವನಿಂದಲೇ. through him, അവനിലൂടെ, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ, through him, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ, and for him, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, അവന് വേണ്ടി, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, അവർക്കായി ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ആണിതെല്ലാം. ಇದೆಲ್ಲವೂ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ചില സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ನಾವಲ್ಲ ദൈവത്തിന് മന്ത്രിയായിരിക്കും. ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು, ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ, ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಲು. ദൈവത്തിന് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാകും. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು, ಗುರುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ನಾನೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. എനിക്കൊരു രോഗം പിടിപെട്ടു. ನನಗೆ ಒಂದು ರೋಗ, ക്യാൻസർ രോഗം. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ 35 വർഷം മുന്നേ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. അത് ഞാൻ ജർമ്മനിക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകാനായിട്ടെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳು ಜರ್ಮನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು പേപ്പർ എല്ലാം റെഡിയാണ്, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ, വിസ റെഡി, ವಿಸಾ ರೆಡಿ, ടിക്കറ്റ് റെഡി, ಟಿಕೆಟ್ ಸಹ ರೆಡಿ, പോകാൻ 3 ആഴ്ചയുള്ളൂ. ನೋಡಿ, ಹೋಗಲಿನ್ನು 3 ವಾರ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തൊണ്ടയിലൊരു ക്യാൻസർ വരുന്നത്. ಆಗ ತೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തെ ഉപദേശിച്ചു. ಆಗ ಗುರುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವುದು, എനിക്ക് ഈ രോഗം വേണ്ട, ನನಗೆ ಈ ರೋಗ ಬೇಡ, എൻ്റെ യാത്രയെല്ലാം മുടങ്ങിയില്ലേ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿದೆ, എല്ലാരും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യാത്രയായി പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ನೋಡಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ಆಯ್ತು, ಇವರು ಹೋಗು. അപ്പോഴാണ് ಆಗವಾಗಿದೆ എനിക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നത്, ನನಗೆ ಆ ರೋಗ ಬರುವುದು. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഞാനൊരു മന്ത്രിയായി മാറി. ಆಗ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು, ഞാൻ ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವುದು. ഇത് ശരിയല്ല, ಇದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ദൈവം കാണിച്ച ശരിയല്ല. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿತ್ತಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണണം ഞാനല്ല അപ്പോഴുള്ളത്. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಣುವ ನಾನಲ್ಲ, ಆಗ ഞാൻ സർവ്വ ഊർജ്ജസ്വലനായ മനുഷ്യനാണ്. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಊರ್ಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ട് ശക്തനായ മനുഷ്യനാണ്. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿ. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു. ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟೆ. പക്ഷേ ಆದರೆ ദൈവം എന്നെ ഉപദേശിച്ചു, ದೇವರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ നോക്കിയേ, 35 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 30 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು. എനിക്ക് പിന്നെ ആ രോഗം വന്നിട്ടില്ല, ನನಗೆ ಆ ರೋಗವೆಂಬುದು ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. മാത്രമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ഞാൻ ജർമ്മനി പോയിരുന്നെങ്കിലേ, ನಾನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ എൻ്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം മാറിപ്പോയേ. ನನ್ನ ಪ್ಲಾನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ഞാൻ പഠിച്ച് ನಾನು ಕಲಿತು ഞാൻ വല്ല സെമിനാറിലൊക്കെ ആയിപ്പോയേനെ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലി ആയിരുന്നില്ല. ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. പക്ഷേ ಆದರೆ എൻ്റെ ഫീൽഡ് മാറി. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿತು. ആ രോഗം വന്നപ്പോ ಆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ കുറച്ച് ദിവസം വിഷമിച്ചു. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ದುಃಖವಿತ್ತು. പക്ഷെ എൻ്റെ രീതികൾ മാറിപ്പോയി. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. അതോടെ ഞാൻ ഡിവൈനിൽ വരുന്നത്. ಹಾಗೆ ನಾನು ಡಿವೈನಿಗೆ ಬರುವುದು, ചാലക്കുടി വരുന്നത്, ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿಂಗೂರು ಚಾಲಕ್ಕುಡಿ ಬರುವುದು. അപ്പൊ ജീവിത രീതി മാറി, ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ, ದೇವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದು. അതുകൊണ്ടാണ് ಅದರಿಂದ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നത്. ನಾನು ಈಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ. ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മൾ ആര്? ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ನಾನು ಯಾರು? ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും അല്ല. ದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಲು ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എന്റെ രോഗം, ನನ್ನ ರೋಗ, അത് ഞാൻ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ನಾನು ಕಾಣಬೇಕಾದ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದು. ദൈവത്തിലൂടെ, ದೇವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ದೇವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. അപ്പോഴാണ് ಆಗ ಮಾತ್ರ ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നത്. ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മരണമൊക്കെ എഴുതിയ ചില വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മരണമൊക്കെ എഴുതിയ പല വ്യക്തികളുണ്ട്. ಅನೇಕರು ಗುರುಗಳ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆದಿದ್ದರು. അതെ, മരിക്കും ഉടനെ എന്ന രീതി വിധി എഴുതിയ പലരും ഉണ്ട്. ಬೇಗ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಹ ವಿಧಿ ಬರೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. അതെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ಆಗ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ಅಂತವರು ಈಗ ಜೀವಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ്? ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದೇನು? നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമല്ല. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ, ಸಮಸ್ತವೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. സാവൂൾ എന്ന മനുഷ്യൻ, ಸಾವೂಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ബന്ധിച്ച് ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാനായിട്ട് ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മനുഷ്യൻ, ಇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ, ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ അരൂപി, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ അവനെ കുതിരപ്പുറം തട്ടി താഴെയിട്ടു. ಅವರನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು അവൻ താഴെ വീണു. ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ഒരു മിന്നലൊളി ಒಂದು ಸಿಡಿಲಿನ ಹಾಗೆ അവനെ താഴെ ഇട്ടു. ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ. അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು. അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര്, ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು, അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾಣಲು അവരൊരു ശബ്ദം മാത്രം, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದು. എന്തിനാ ദൈവം സാവൂളിനെ കുതിരപ്പുറം താഴെ? ಯಾಕಾಗಿ ದೇವರು ಸಾವೂಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದರು? സാവൂൾ കുതിരപ്പുറം താഴെ വീഴാൻ കാരണം, ಈ ಸಾವೂಳ್ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ദൈവം അവനെ അപ്പസ്തോലനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅಪಸ್ತೋಲನಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അപ്പസ്തോലൻ ജനിക്കുന്നത്. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಪಸ್ತೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. ഒരു ബൈബിളಲ್ಲಿ ഇത്രയും 14 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ 14 ലേഖനಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅವರು. ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ? ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. കണ്ടോ? കർത്താവ് അവനൊരു തട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. നമ്മളെ ഒരു സാത്താനും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸೈತಾನನು തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവർ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. എന്നാൽ ಆದರೆ ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മുടെ മേലെ ബാധിച്ചെന്ന് പറയാം. ಕೆಲವು ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ, ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലെ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ചില മനുഷ്യർ വരും. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. എന്തിനെന്നറിയാം? ಯಾಕಾಗಿ? ദൂത് എടുക്കാനായിട്ട്, മെസ്സേജ് എടുക്കാൻ, ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲು. അങ്ങനെ പല വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് പോയെന്നിരിക്കും. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ಬಳಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. പണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തത്തയെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭായ് പറയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿ, തത്ത വന്ന് ഒരു ചീട്ടെടുത്ത് കൊടുത്ത് ಆ ಗಿಳಿ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತೆಗೆದು നിന്റെ ഭാവി തത്ത പറയൂ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳುದು. വേറെ ചിലര് ಇನ್ನು ಕೆಲವರು കൈനോട്ടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ಕೈ ನೋಡುವವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ രേഖയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ಅದರ ರೇಖೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ നിന്റെ ഭാവി ಅವರು പറയൂ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. എന്നല്ലേ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും, അല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകും. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാം. ಇದೆರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. നമ്മുടെ ഭാവി അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? നമ്മുടെ ഭാവി തത്തയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಗಿಳಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? അത് ദൂത് മെസ്സേജ് എടുക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಭವಿಷ್ಯ? പറഞ്ഞ് എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಂದಲೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അനേകം മനുഷ്യര് ನೋಡಿ, ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು അവരുടെ ഭാവി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പൈസ ചെലവാക്കുന്നു. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കണ്ടുമാനം പൈസ മനുഷ്യൻ ചെലവാക്കുന്നത് ತುಂಬಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು അവരുടെ ഭാവി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നമ്മുടെ ഭാവി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. എൻ്റെ ഭാവി ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ പറയാൻ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ഞാൻ ആരുമല്ല, ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ഞാനില്ല, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ഞാനല്ല, ನಾನಲ್ಲ, ഞാനില്ല, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ഞാനില്ല. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ഞാനില്ല. ನಾನು ಇಲ್ಲ. എൻ്റെ ഭാവി പറയാനായിട്ട്, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, അല്ലെ വേറൊരാളുടെ ഭാവി പറയാനായിട്ട്, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ഞാനല്ല, ನಾನು ಸಲ್ಲ, ഞാനില്ല, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനില്ല. ನಾನಿಲ್ಲ. ഒരാളുടെ ഭാവി പറയാൻ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, എന്റെ ഭാവി തന്നെ പറയാൻ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. നമുക്കറിയില്ല നാളെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ನಾಳೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, നമുക്കറിയത്തില്ല. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ഞാനില്ല, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ഞാനില്ല, ನಾನು ಇಲ್ಲ. പറഞ്ഞ ഞാനല്ല, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ഞാനില്ല, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനില്ല. ನಾನು ಇಲ್ಲ. ആരുടെയും ഭാവി പറയാൻ ഞാനില്ല. ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ, ഞാനില്ല. ನಾನಿಲ್ಲ. എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಂದ, എല്ലാം അവനിലൂടെ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ, എല്ലാം അവനിലൂടെ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, എല്ലാം അവനിലേക്ക്, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, എല്ലാം അവനിലേക്ക്, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಂದಲೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മിൽ ദൈവം നൽകിയ അനേകം നന്മകളുണ്ട്. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಒಳಿತುಗಳಿವೆ. നന്മയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ഭൂമിയിൽ, ಒಳಿತುಗಳಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. എന്തെങ്കിലും നന്മ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳಿತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. നന്മയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ಒಳಿತು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ഏത് നന്മ, എത്ര രോഗിയാണെങ്കിലും, ಯಾವ ರೋಗಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, അവനിലും ഒരു നന്മയുണ്ട്. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಿತಿರುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവം നൽകിയതല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണുകള്. ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು. അത് നന്മയല്ലേ? ಅದೊಂದು മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ಏನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ നിനക്ക് എന്നെ കാണാം, എനിക്ക് നിന്നെ കാണാം. ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ, നമുക്ക് ನಿನಗೆ ഈ ലോകത്തെ കാണാം. ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. എത്രയോ വലിയ നന്മ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳಿತದು. ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ വില അറിയുന്നത്. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തികള്, ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ, ചില ക്യാൻസർ രോഗികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿಡಿದು അത് വളർന്ന് ಅದು ತುಂಬಾ അത് കണ്ണിലേക്ക് കയറി ಅದರ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകുമ്പോൾ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. അവര് കാണിക്കുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ, തന്റെ മകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ തന്റെ മകൻ, ತನ್ನ ಮಗ, അല്ല തന്റെ മകൾ, ತನ್ನ ಮಗಳು, അല്ല തന്റെ പങ്കാളി, ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ഇന്നലെ വരെ കണ്ടതാണ്, ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ನೋಡಿ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. അപ്പൊ അവര് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരതയുണ്ട്, ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಭೀಕರವಾದ പരാക്രമം, ಆ ಪರಾಕ್ರಮ. നിന്നിലെ നന്മ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಿತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? നിന്നിലൊരു നന്മയുണ്ട്, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಿತುಗಳಿವೆ, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಇರುವುದು, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്, ದೇವರಿಂದ അത് ಲಭಿಸಿದೆ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ, അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക്. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. നിന്നിലെ നന്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಿತುಗಳು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ಅದು ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. നിന്നിലുള്ള എല്ലാ നന്മയും, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳಿತುಗಳು ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയതാണ്. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ. നിന്നിലുള്ള നന്മയുടെ പേരിൽ നീ അഹങ്കരിക്കരുത്. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಳಿತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೀನು ಅಹಂಕರಿಸಬೇಕು. അതാ പറഞ്ഞത്, ಆದ್ದರಿಂದ നിന്റെ ബുദ്ധിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലും നീ അഹങ്കരിക്കും. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ നിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ಅದು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ದೇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. അപ്പോൾ ಆಗ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ಅದು ನಿನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗು, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ನಿನಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗ ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಆವತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೋ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന്, ಅವರಿಂದಲೇ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്ലാനുകളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ഇല്ല, നമ്മൾ തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളേ ഉള്ളൂ. ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದು. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാനുകളെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನುಗಳು ಸಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ, എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. പണ്ട് നേത്രാവതി പുഴയിൽ പാലമില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಒಳಗೆ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാലം വന്നു. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೇತುವೆ ಬಂತು. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാലം മാറും. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಗಳು ಕಳೆಯುವ ಈ ಸೇತುವೆ ഇത് മാറിപ്പോവും. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം മാറും. ನಾವು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഹാൾ, ഈ ನೋಡಿ, ഹാള്, ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡುವಂತಹ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಹಾಲ್, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു 10 വർഷം ആയുസുള്ളൂ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವುದು. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറും. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ സമസ്തവും, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವೂ ಅವರಿಂದಲೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, എല്ലാം അവനിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, എല്ലാം അവനിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, നമുക്ക് ഇരു കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്താം. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ, നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുക. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ. ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി, ಎರಡು ಕರಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന്, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಂದಲೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ,
ഇരുകരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ സ്വരം ഉയരട്ടെ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വലിയ വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ വലിയ വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ. ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭಿಸಲಿ. കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿൽ നിന്ന് ಅವನಿಂದಲೇ ಅವನಿಂದಲೇ ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಗಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುವ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದರೆ ಬರಬಹುದು. ಕೊನಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿವಂಗಸ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 11 ತಾರೀಕಿನಂದು ಆದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದುಬೈಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ 11 ತಾರೀಕಿನಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ, ದುಬೈಯಿಂದ. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಂತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು, ಗುಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆ ದಾನಗಳು ತುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀಡುವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ, ದುಬೈಯಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ. युट्यूबार लाईव्ह अटेंड करण्यासाठी म्हज्या कामान ती म्हाका लाईव्ह अटेंड करूंक की असाध्य म्हणून म्हाका बघतालें. हांव मतीन चिंतून आसलें की म्हाका जावचें ना पण ना म्हणून. पूण म्हज्या देवान म्हाका असाध्य आसलें साध्य म्हणून करून दिलें. त्या दिसा दोनूय दीस म्हाका हांवें अडकण नासतना लाईव्ह पळोवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. त्या 11 वर्सांत हांव एसिडिटी प्रॉब्लेमांत हांव सफर जातालें. पुढच्या 11 तारखेर हांव लाईव्ह पळयत आसतना आराधनाच्या वेळार म्हाका एसिडिटींत हांव सुटका मेळ्ळ्या. आज म्हणसर हांव चिंतून आसलें की हांव चिंततालें म्हाका आनी एसिडिटी आसची ना म्हणलें. कित्याक त्या दीस म्हाका कितेंय दोनूय दीस हांव रडून म्हणल्या बरी म्हज्या ऑटोमॅटिकली म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतलें आनी रडून म्हणल्या बरी हांव मागतालें. हांवें फातिल्ल्या देवान म्हाका आपडला आनी गुण केला. देवान केल्ल्या येद्या व्हडल्या आचापा खातीर देवाक जावं अर्घ आनी होगळप. येसुविना पवित्र रक्तಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡುವವರು ಮತ್ತೊಂದು UK ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಮರುದಿನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ, ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ತುಮಕ ಕೊನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಲೆ ಎವಿಯದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ 10-11 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಟೀಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನನಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಗುಣ ಆದರೆ ನಾನು ರಿಟೀಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ
ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆವಾಗನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೇವರಾದ ಒಡೆಯರಾದ ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರಿ, ಹಾಗೂ ಈ ದೇಹದ ದುರುಚ್ಛಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀನಾ ಸ್ಟೀವನ್, ಐಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಇವರು, ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಚಲಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪುಲ್ಗೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆರ್ಮಿ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಜೋಶ್ ಹಾಗೂ ಸೈಮನ್ ಲೋಬೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯವರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.